ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നടക്കണ കാര്യം വല്ല പറടാ. ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആണോടാ? അല്ല, കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലമായിട്ട് നിന്നെ ഒരുത്തനെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാടാ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്, ആരെയൊക്കെയാടാ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണു കേട്ടാ. अरे हिंदी में बोल मद्रासी. मद्रासी दिल्ली आता, मद्रासी हिंदी बोला. हिंदीக்காரர் மதுரை ஆத்தா, ஹிந்திக்காரர் தமிழ் போலா. இன்னைக்கு ரசம் சோறு தானா? ஏன் தோற ரசம் சோறுலாம் சாப்பிட மாட்டீங்களோ? வாரம் தோறும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போற. எதுக்கு? கிழவி போடுற ரசம் சோறு தத்தீங்க வா. നമസ്കാരം. ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து உயிரை வாங்கு. ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആണോടാ? അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ தண்டம். நாடெங்கும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்தியை அதிகாரப்பூர்வமாக ஆட்சி மொழியாக்கும் சட்டம் இயற்றப்பட உள்ளது. 8ஆம் கிளாஸ் படிச்ச என்ன படிக்காத தற்கூரி ஆகிட்டாங்க. அப்போ அவன் மூத்த பேரா இருக்கான்ல, இந்திய திணிக்கிற மத்திய சர்க்காருக்கு அடிமை வேலை பார்த்து நல்லா சம்பாதிக்கிறானே. இந்த வீட்டு குலசாமிடாவே. எனக்கு ஹிந்தி சொல்லி கொடு. இப்படி அழுக்க ആർട്ട് കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞേ? അത് എനിക്ക് ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാറി കേട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞ് മാറി. ആർട്ട് കൊള്ളാന്ന് കേട്ടോ, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ. வந்தா மண்டேல எப்படி ஏறும்? சுத்த பத்தமா பா. ஓயா, நான்லாம் போக மாட்டேன். பொறுக்கி யார பொறுக்கின்ற? கறி பொறுக்கி. அண்ணா பெரியார் கிட்ட விருது வாங்கின நீ இந்த புள்ள கிட்ட அடி வாங்கி இந்தி கத்துக்கிட்டு பொழப்பு நடத்துமாடா? போடா நீ சொல்லு. ஓ ஓ ஏக் மூர்க்க. கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க உருவாக்குன நெருப்பு வேகமா எரியும். கட்டடத்தை ஏன்டா எரிச்ச? பொறுக்கி. ஆனா இப்போ ஏன் எரிது, எதுக்கு எரிந்து பார்க்க வருவாங்க இல்ல? உங்களுக்கு அரசாங்கத்தோட பிரச்சனை, டெல்லிக்கு போய் உங்க எதிர்ப்பு தெளிவுபடுத்துங்க. டெல்லி தான் இங்க வா. தங்க இடம், நேரத்துக்கு சாப்பாடு, போட்டுக்கு நல்ல துணிமணி, கேட்கறப்பெல்லாம் காசு. அதான் போராட்டம் பண்றது. குண்டில கொழுப்பேறி போய் கிடக்கு. ஊர்வலம் அமைதியா தான் போயிட்டு இருக்கு, பிரச்சனை எதுவும் இல்ல சார். அப்ப பிரச்சனையை உருவாக்குங்க. இந்த நெருப்பு பார்வோம் பற்றிக்கொள்ளும். அவன் எப்படி ஊர்த்தா போராடிட்டு இருக்கான். உங்க மக்களே உங்க மேல யுத்தம் நடத்துறாங்க. 4 காலி பயலுக ஒரு பில்டிங்க பத்த வச்சதும் டெல்லியில இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கீங்க. அந்த காலி பயலுங்க தான் மக்களோட பார்வையில தலைவரா தெரியலாம்ல சார். உங்க ஊர்ல பதுங்கி இருக்கிற மாணவர்களை உடனே வெளியே அனுப்புங்க. 1 கோடி பேருக்கு கேட்கற மாதிரி சுடுவோம். சத்தம் கேட்டு அவனே வருவான். Mr. Anna, are you behind this? No ji, we are not behind this. ஆனா இத பண்ணவன் யாரா இருந்தாலும் அவன் என் தம்பி. ஆனா தமிழர்கள் ஹிந்திக்கு எதிரானவங்க இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். நாங்க ஹிந்தி திணிப்புக்கு தான் எதிரானவங்க, ஹிந்திக்கோ ஹிந்திக்காரங்களுக்கோ இல்ல. I need your orders. பொள்ளாச்சிலே அடிச்சு பொள்ளாச்சிலே போச்சிரும். ആന്റി നാഷണൽ സ്കം. ജയൻ രവി ഇതിനകത്ത് വില്ലനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ അതോ ജസ്റ്റ് ട്രെയിലറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആണോ? ഓക്കെ. செந்தமிழை காக்க பெரும் சேனை ஒன்று உண்டு. ട്രെയിലർ കൊള്ളാം, കിടിലൻ ട്രെയിലർ. കൊള്ളാം, പക്ഷെ തിയേറ്റർ വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുമോന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ കാരണം ഈ സൂര്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല പടങ്ങൾ ഇറക്കാറുണ്ട്, മിക്കവാറും സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോറായി. എന്നിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് അതായത് ടി വിക്കകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വിജയിക്കാറുമുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പൊട്ടിപ്പോന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓൾറെഡി മറ്റേ പടത്തിനോട് അപ്പം രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ജയൻ രവി നെഗറ്റീവ് റോളാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴാണ്. ജയൻ രവി നെഗറ്റീവ് റോൾ ആണല്ലോ. ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റേ ശിവകാർത്തികന്റെ ഒരു ഷോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ജയൻ രവി നല്ല പുള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റിയല്ലോ. ആ ശരി, ജയൻ രവി പേര് മാറ്റിയായിരുന്നല്ലേ?
ആ ജയൻ രവി അല്ല പുള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റി പുള്ളി. അതിന്റെ പുള്ളി പേര് മാറ്റി. അതൊന്നും എനിക്കത് പുള്ളി പേര് മാറ്റിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളി പേര് ഞാൻ ഇത് മറന്നുപോയി. പക്ഷേ ഇത് നല്ല പടമായിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ആ ഓക്കെ. സൂര്യ മറ്റേ ഒരു വക്കീലായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു പടമില്ലേ? ജയ് ഭീം. ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല പടങ്ങളല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് OTT ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? 9-ാം തീയതി വിജയുടെ പടം, 10-ാം തീയതി ഇത്. വിജയുടെ പടത്തേക്കാൾ ഭേദം ഈ പടമായിരിക്കും. എല്ലാരും ഈ പടം പോയി കാണാൻ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ വിജയ് എന്റർടൈനിങ് വിജയായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത്. ശിവകാർത്തിയെ മടുപ്പാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പുള്ളിയും കൊള്ളാന്നല്ല. വേറെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ പടം നമ്മുടെ അവിടെ തിയേറ്ററിൽ ഓടത്തില്ല, അതാണ് വിഷയം. നമ്മള് കോട്ടയം വരെ പോകേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ കോട്ടയം വരെ പോകണം. ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റിലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തൊരു ട്രെയിലറാണ്. അപ്പം കഥ നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാരും പോയി കാണുക. ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറി അല്ലടാ? അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഈ ട്രെയിലർ എന്താ ഒരുപാട് പേര് റിയാക്ട് ചെയ്യാഞ്ഞേ? അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണുക കേട്ടോ.